یہ ایک لمبا سفر، لمبی جرنی، 1945 آپ کی ڈیٹ آف برتھ، تقریباً 79-80 سال کے ماشاءاللہ آپ ہو چکے ہیں. لا تعداد عیدیں آپ نے دیکھی، پاکستان کے وہ تمام حالات وہ ہم نے دیکھے جو ہم صرف سٹوریز میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. عید کو لے کے اسپیسیفکلی سب سے پہلے میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا. عیدیں پہلے کیسی گزرتی تھیں، آج کی عید میں پہلے کی عید میں کتنا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ آج کی عید میں اور پہلے کی عید میں اتنا زیادہ ڈفرنس تو نہیں دیکھتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں لوگ زیادہ نمائشی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ بکرا کس کے گھر میں بڑا تھا اور کون کتنے کا لے کے آیا، یہ کمپٹیشن بڑھ گیا. ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا. ہمارے زمانے میں تو یہ تھا جب ہم بچے تھے کہ قربانی کر دی جاتی تھی اور میز پہ وہ اور پھر بالکل سادہ. جی کوئی بکرے کو بنا، دولہا بنا، تیرا پہنا، ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل بہت زیادہ ایک آپ کا میڈیا جو آ گیا، میڈیا میں ایک پروگرام ہے، ایک چینل کرتا ہے، نام نہیں میں لیتا، سب بس جان جائیں. اس میں ایک صاحب جاتے ہیں کسی کے گھر اور وہ پہلے ہی ناشتے پہ، ٹھیک ہے، وہ ادھر لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھوک لگے اچھا وہ پہلے ہی ناشتے پہ شروع ہوتے ہیں. جی جی. پھر انہوں نے لنچ کیا، بیچ میں کچھ ایکٹیویٹی دفتر میں ہو کے پھر لنچ کی، پھر وہ کچھ ایکٹیویٹی سوئمنگ کی کر کے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب ہم رخصت ہوئے، انہوں نے ہمیں گیٹ پہ آ کے جی. اب وہ اتنا کھانا نہیں کھاتے، کھانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں کرنے کے لیے. اور میں سوچتا ہوں میں نے تو مطلب پہلے بھی کئی دفعہ ماں باپ سے یہ سیکھا تھا کہ قربانی نہ دو، کسی اچھی کاز کو پیسہ دے. اور اس دفعہ ہم نے اپنے خاندان میں جتنی قربانیاں کرنی ان کا ڈبل کر کے ہم نے فلسطینی بچوں کو وہاں بھجوائے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اجتہاد کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم قربانی کا جی ایک ہم کرتے ہیں رسم، یہ میں رسم ہے یا کس حد تک لازم ہے؟ کیا ایک غریب ملک جس کے پاس زر موازنہ ہی نہیں، وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح گوشت کی بیاں بھی ہو رہا ہو؟ پھر وہ سعودی عرب جا کے وہ بہت سارے تو چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے قربانی بھی دیں. یہ ہم عیاشیوں میں اس میں چلے گئے، اور یہ عیاشیاں جو ہے یہ اب اس میں اس دن جو یہ عید کا اور عید الاضحیٰ کا، اس میں چونکہ ایک آپ نے سنت پوری کرنی ہوتی ہے. جی میں رسم کیا گیا جی سنت پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس سنت کو آپ نے جب پورا کرنا ہے تو وہ سادگی سے کرو اگر کریں. ٹھیک ہے. ورنہ حکومت کو اجتہاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ کیا ہم عمرے پہ کوئی ریسٹرکشن ہو سکتی کہ یہ ہمارا فارن ایکسچینج جو جا رہا ہے سارا اور وہ کی جیب میں جا رہا ہے اور جا رہا ہے، اور یہ قربانیاں جو ہیں ان میں متبادل اگر آپ کوئی بکرے کا گلا کاٹ کے ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں، یہ نہیں کہ وہ کر دیں اور طریقے اور اس کی انویسٹمنٹ ایسی کریں. ٹھیک ہے. غریبوں، لاچاروں، یتیموں کے لیے ہو، یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہوتا ہے اس قسم کا. بالکل بہت زبردست آپ نے بتایا. اور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ہی قربانی ہے، اور قربانی کسی بھی طور پہ کی جا سکتی ہے، اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے. میں رو کروں گی فیاض حسن چوہان صاحب کا. سر ویسے آپ بڑے آج میں نے سوچا تھا کہ آپ بڑے لائٹر موڈ میں ہوں گے، لیکن آپ بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے کسی بھی عنصر میں مزاح نہ ہو اور کسی تقریر میں کوئی ہیومرس لیول نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے اور نیو چینل کی طرف سے 25 کروڑ پاکستانیوں کو
और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक हो, बड़ी ईद मुबारक हो, कुर्बानी की ईद मुबारक हो। और कुर्बानी जो है वो एक सुन्नत भी है, सुन्नत इब्राहिमी भी है बिल्कुल। और फिर हमारे मज़हब और हमारे दीन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित शुदा ये दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा के हवाले से जो आपका जना अथॉरिटी रखता है फाइनेंशियल, जो जनाब से कहते हैं ना कि इस्तिताअत रखता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जो नहीं इस्तिताअत रखता उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। और कुर्बानी का जना एक ही मोड है, मतलब है कि उसमें ये कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है कि आपने जनाब या कुर्बानी कर दें तो या किसी को डोनेशन दे दें या किसी को नहीं। कुर्बानी कुर्बानी है, उसमें वो जानवरों को डिफाइन किया हुआ है, सही है, उसमें वो जानवर है मुख्तलिफ। जना ये फ़िकी मसला है, इसको मैं उस अंदाज से आपके सामने मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता, लेकिन जो एक हमने पढ़ा जना जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स तो एग्जिस्ट करते हैं चौहान साहब, आपको थॉट पता भी है। नहीं, उसमें ये चीज़ें तो सब में सेम है, सेम है बिल्कुल, कि ये जानवर है 6, 7, 8, 9 किस्म के, उसकी कुर्बानी ही करनी है, बिल्कुल, उसका अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना जी। तो बाकी जो इस्तिताअत है तो आप करें, इस्तिताअत नहीं है तो आप ना। आप पे फर्ज नहीं है। हाँ, ठीक। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। बाकी इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका जनाब कुर्बानी करने का एक जनाब एक्टिविटी है इस फेस्टिवल में, एक इसमें आपको मैसेज क्या मिलता है। मैसेज ये है कि फ़र्द का इज्तमाइयत के ऊपर अहमियत नहीं है, इज्तमाइयत की फ़र्द के ऊपर अहमियत है। अपने आप को कुर्बान करो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, उन हालात में हमारे ऊपर इस ईद उल अज़हा का ये मैसेज है कि आप कुर्बानी दें। कुर्बानी क्या है? एक फ़र्द इज्तमाइयत के ऊपर, रियासत के ऊपर, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को वो ज़्यादा मुकद्दम समझे अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात से। ठीक हो गया। Good चलें जी message, आगे बढ़ते हैं और अब हम गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना से, जो बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, इवन पूरी दुनिया में। जो मिस एडवेंचर हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की थी, उसके बाद जो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला, और फिर हमने PSL का एक नया जो फैन क्रेज था वो लोगों में देखा, कितनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम्स में आए। आतिफ साहब, ट्रॉफी मेरे पास पड़ी है, मैं जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा फ्रेम को भी एडजस्ट करें और ट्रॉफी लाजमी दिखाएं कि आज वो हमारे सेट पर ट्रॉफी भी आई है जो लाहौर कलंदर की टीम जीती है 10वें एडिशन में, तीसरी बार ट्रॉफी जीत गए आप लोग, तो ये ईद आप लोगों के लिए तो और स्पेशल हो गई। बहुत शुक्रिया। जिस तरह ख्याल भाई ने भी कहा कि आपके सारे चैनल को और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का लुत्फ दोबाला हो गया, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि उधर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने मुंह जोड़ जवाब दिया। और किसी ने एक प्रोग्राम में था, उसका नाम था जोर का जोड़, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि जब ये जंग हुई और फिर हमने जीती और फिर दोबारा शुरू हुए, तो मैं कहा इंडिया ने जोर लगाया और हम जुड़ गए पूरे पाकिस्तान। और जिस तरह हमारी मुसल्लह फौज ने, जिस तरह उन्होंने अपने घर वालों को गैर महफूज करके हमारे घर महफूज बनाए, तो सैल्यूट टू देम। और जिस तरह उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया,